नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आम हिंदू धर्म रे माँ दुर्गांकर अनेक स्वरूप विषय वर्णना करा जायछि। सेथि मध्य रे वृक्ष को मध्य शामिल करा जायछि। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणंकु एपरि किछि वृक्ष विषय रे कहिबाकु जाउछि जेउ वृक्ष गुडी को देव वृक्ष एवं देवी वृक्ष बोली माना जाइथाए। एवं आपण माने जानती आमर हिंदू धर्म रे वृक्षलता गुड़िकर मध्य अनेक महत्व रहिछि। वृक्षलता गुड़ी को आमे देवी देवता सदृश पूजा करिथाउ। आमर धार्मिक मान्यता अनुसारे तो आमे वृक्षलता गुड़ी को देवी देवता भावरे पूजा करिथाउ। वैज्ञानिक मत अनुसारे मध्य वृक्षलता गुड़िक आमर जीवनर केंद्र होइथांती। कारण आमे बंचिबा पाई जेउ अम्लजान सबुठारु अधिक दरकार करिथाउ ताहा आमे वृक्षलता ठारु ही पाइथाउ। वृक्षलता माने निजे खरा वर्षा सही आमको शीतलता प्रदान करिथांती। तो एपरि किछि वृक्षलता रहिछि जाहाकु जदि आपण एही नवरात्रिर पावन पर्व रे कौनसी भी दिन छुई दियंती तो आपणक जीवन रे चालिथिबा सबु समस्या गुड़िक दूर हो जाइथाए। आमर धर्मशास्त्र रे वृक्षलता गुड़ी को बहुत गुणकारी बोली माना जाइथाए। अनेक गुड़िए बेमारीर उपचार मध्य एही वृक्षलता मध्यरे लुचि रहिछि। एवं भगवान श्रीकृष्ण स्वयं गीतारे कहिछंती जे वृक्ष मध्यरे राजा हेउछि ओस्त गछ। कारण सबु गछ मानक मध्यरे सर्वाधिक आयु ओस्त गछर ही होइथाए। एवं ओस्त गछ को साक्षात विष्णुंकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाए। सांग माने आमर हिंदू धर्म अनुसारे एपरि अनेक वृक्ष रहिछि जेउ माने अत्यंत कल्याणकारी होइथांती। तो जदि आपण एही वृक्ष गुड़ी को छुई नियंती तो आपणक जीवन रे चालिथिबा समस्त समस्यार अंत घटी थाए। विशेष करी नवरात्रि समय रे एहार प्रभाव अनेक गुण अधिक बढ़ी जाइथाए। कारण नवरात्रिर समय को शक्तिर पर्व बोली माना जाइथाए। कारण एही समय रे अचेत वस्तु मध्य चेतना प्राप्त करिथाए। अर्थात एही समय रे जेउ शक्ति आमर धरित्री को आसीथाए आमर जीवजंतु पशु पक्षी एमिति की निर्जीव वस्तु मध्यरे मध्य प्राण जागिथाए। कारण एही समय रे मांकर 9टी स्वरूपर पूजा करा जाइथाए। एवं एही 9टी स्वरूप केते शक्तिशाली अटंती ताहा आपण माने समस्ते जानती। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपणंकु एपरि 3टी वृक्ष विषय रे कहिबाकु जाउछि। जदि नवरात्रिर कौनसी भी दिन रे आपण एही वृक्ष को छुई दे आसंती तो निश्चिंत भाबरे आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेबा सहित जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट समस्यार मध्य अंत होई पारिबो। तो प्रथम वृक्षटी हेउछि बेल वृक्ष। ए बेल वृक्षटी माता पार्वतींकर झालरू उत्पन्न होइछि। स्कंध पुराण अनुसारे माता पार्वती देवींकर एक स्वरूप अटंती। अर्थात नवदुर्गांकर स्वरूप मध्यरु माता पार्वती जणे अटंती। तो बेल वृक्षर डालरे माता पार्वती, मूलरे ब्रह्मा, मध्य भागरे विष्णु एवं अन्य समस्त अंश गुड़िकरे भगवान महादेवंकर वास होइथाए। तो संध्या समय रे जदि आपण शिव मंदिरर पाखापाखी किंबा नवदुर्गांक मंदिरर पाखापाखी रे जदि कौनसी बेल वृक्ष थाए तो सही बेल वृक्ष मूलरे आपण जदि घीयर दीप जालंती तेबे आपण गुणवान धनवान एवं पराक्रमी बनी थांती। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। आमर धर्मशास्त्र रे एपरि मध्य उल्लेख रहिछि जे एही नवरात्रि समय रे माँ नवदुर्गांकर स्मरण करी जदि कौनसी भी व्यक्ति बेल वृक्ष को 7 थर छुई दियंती तो जेउ व्यक्ति माने एही समय रे व्रत उपवास रखुछंती तांकर थकापण तुरंत ही चली जाइथाए। तो एही समय रे जदि आपण व्रत रखुछंती उपवास रखुछंती
ତ ଉପବାସ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥକାପଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ବେଲବୃକ୍ଷକୁ 7 ଥର ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥକାପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନେକ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଖାଇ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବେଲପତ୍ର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଜଳରେ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଆପଣ ବେଲବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଲଗଛରେ ଯେଉଁ 3ଟି ପତ୍ର ରହିଥାଏ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ମା ମହାକାଳୀ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପତ୍ରଟିକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ବେଲଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ 3ଟି ପତ୍ର ରହିଥାଏ ମା ମହାକାଳୀ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି 3ଟି ପତ୍ରରେ ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଲେଖି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପତ୍ରରେ ଲେଖି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବାର ମୁଦି ଏହି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ 4 ଦିନ ତାକୁ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ମୁଦିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତ ସେହି ମୁଦି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ବେଲଗଛର ଊର୍ଜା ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୁଦିକୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତି ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତମ୍ବାର ଯେଉଁ ଧାତୁ ରହିଥାଏ ତାହା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶନି ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେଟା ପଡ଼ିନଥାଏ। ରାହୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମୁଦିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଜଗଦମ୍ବା ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି, ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ଆଳତି କରିଥାନ୍ତି ତ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ନବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ରହିଥାଏ ଏହି 2ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ
କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହି ଏହି ଲାଲ ଚୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁ ମହିଳା ଏହି ଲାଲ ଚୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବେମାରୀରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସିନ୍ଦୁରକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଣି ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେହି ବେମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମମ ମନୋରଥ ପୁରେ ଦରିଦ୍ରେ ନାଶେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଉପବାସର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳର କିଛି ମାଟି ନେଇକି ମିଶାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 9 ଦିନ ଉପବାସ କରିବାର ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ମାଟି ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ା ରହିଛି, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ପାରିଜାତର ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ବନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମର ଧରିତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହିଭଳି ସମ୍ପର୍କରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମୂଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଆପଣ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ, ସବୁ ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଦୋଷ ରହିଛି, ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି
ଆପଣ ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ରତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।